ओके दीदी दीदी क्या किया अभी? Okay, Monica, why don't you start? I don't know where is Vidhi. हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, भगवान नी भूमिका आदे मैं निहारी, भगवान नी भूमिका आधे मैं निहारी, अमे केवा भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी बारी, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी बाली, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, आदम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे, आगम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे, सप्त कमाश मामो आस्वाद शुद्धिनो छे, सप्त त्रमाशमाओ आस्वाद शुद्धिनो छे, आस्वाद शुद्धिनो छे, आस्वाद शुद्धिनो छे, बांधानी वचकाश, बांधानी वचकाश, अज्ञान मान्यताओ एने विधि उड़ावी, अज्ञान मान्यताओ एने विधि उड़ावी, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मिनेश दादा त्रिमंत्र बुलाए बालक को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, वपनासनो, मंगलाणं च सवेसिम, परमं हवै मंगलम,
परमं मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रहर। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन यानी कि देह को, यानी कि पढ़ाई में और समझने में, पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से, बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगा, कि जिस वजह से मेरा सत्संग, मोनिका दीदी। मैं कुसंग से और हाँ, मैं कुसुम से और बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी, कि जिस वजह से मैं कुसुम से और बुरी सोबत से दूर रहूंगी, और मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने सत्संग को कभी भी ना छोड़ूं। ऐसी परम शक्ति दीजिए, और मेरे मन, वचन, काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मालिक बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समय में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। हिताक्षी बा। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय खुशी दीदी। हे दादा भगवान, जय हे दादा दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। ओके, वेरी गुड। तो आज श्रेया दीदी और खुशी दीदी का बहुत एक्सलेंट और हिताक्षी बा का एक्सलेंट रिपोर्ट आया है। तो खुशी दीदी बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरी मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करना था। मैंने आज तमिल तो नहीं किया, पर मैथ्स में मैंने 20 सम्स किए थे आज, और मुझे गुजराती सीखनी थी, तो मैंने आज थोड़ी थोड़ी गुजराती मामा से बोलने की ट्राई की थी। और मुझे आज रोटी और सब्जी बनानी थी, तो मम्मी ने मुझे रोटी बनाना सिखाया था, और उन्होंने जो भी कहा मैंने उसे फॉलो किया था। ओह, वेरी गुड। तमिल का क्या हुआ? तमिल आज नहीं की थी। क्यों श्रेया दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने होमवर्क नहीं किया था, और अच्छा काम है, मम्मी ने मुझको काकड़ी काटना सिखाया था और पोटैटो भी काटना सिखाया था। मैंने आज मम्मी के ऊपर फर्स्ट कलम ब्रेक नहीं की थी, और आज मैंने फोर्थ कलम मम्मी के ऊपर ब्रेक कर दी थी। क्या किया था मम्मी को? अभाव तिरस्कार में क्या हो गया? मम्मी ने बोला कि आईपैड मत देख ले, पर मैंने देख लिया था। क्या बोला था मम्मी ने? कि आईपैड मत देख ले, पर मैंने देख लिया था। क्यों? अब आप दादी हो गई घर की? ना ना, तो वो दादी ऐसे करती है ना। हाँ, मोनिका दीदी। हाँ, जय
सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छे काम में मेरी मम्मी की मदद की थी और पापा को दुकान संभालने में भी मदद की थी। और आज मैंने 9 कलम में 4th कलम मम्मी के साथ ब्रेक हुई थी। आज मम्मी के साथ ये हुआ था कि मम्मी ने कहा बाहर जाकर सब्जियां लेकर आओ, तो मैंने कहा मुझे सत्साधन करना है, तो उस वक्त अभाव हो गया था थोड़ा। मम्मी बोलती है वो सत्साधन बाद में कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? कर जैसी बा हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को अच्छे काम, आज मैंने वो दूधी लौकी की सब्जी बनाई थी फराड़ी। आज मैंने मेरी प्रेयर 9th कलम के लिए 3 टाइम्स की थी और आज मैंने 1st कलम ब्रेक की थी क्योंकि मुझे मम्मी के ऊपर अभाव आया था। और आज मैंने सत्साधन में से मैंने 9 कलम और प्रार्थ विधि की थी। मैं नमस्कार विधि करना भूल गई थी। तो अभी अभाव आया तो आप घर को छोड़ने, किसको छोड़ने का है? आपको घर छोड़ने का है कि मम्मी को जो घर छोड़ने का है? हाँ, आपको मम्मी पे अभाव आया तो आपको घर छोड़ने का है कि मम्मी को घर छोड़ने का है? किसी को भी नहीं। नवनीत दीदी, नवनीत दीदी, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छे काम में सुबह ब्रेकफास्ट में मदद की थी और राइटिंग प्रैक्टिस की थी। क्या की थी? राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग इम्प्रूव करनी है। ओके, तो अभी मैंने ज्यादा अभी चल रहा है अच्छा अच्छा क्या काम करेंगे, और उन लोग को 1 मंथ के वेकेशन है, तो वो खाने का सीखेंगे, तमिल सीखेंगे, गुजराती सीखेंगे, ये सब चल रहा है। आपने सुना ना? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप थोड़ी बातें करो कि वेकेशन में कैसे टाइम गुजर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं देखो, सिंसियरिटी और मोरालिटी से। दादा भगवान ने बताया कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल जाना है तो आपको 6 कला आनी चाहिए, 6 आर्ट आनी चाहिए। 6 types of art you must know if you want to succeed in your life. कौन सी वो 6 कलाएं, आर्ट्स? तो पहला तैरना, स्विमिंग। पहला तैरना आना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए। दूसरा चोरी करना आना चाहिए। चोरी करने के लिए नहीं, लेकिन कोई हमारे यहाँ आके चोरी नहीं कर जाए इसके लिए वो सीखने की आर्ट। तीसरा तंत्र, मीन सामने वाले के भीतर मन में उसके पेट में क्या बात है वो बात निकालनी आनी चाहिए, हमें अंदर से निकालनी। फिर एक कलम, हमारा राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे भी हम किसी के ट्रैप में नहीं आ जाए, फंसे नहीं। कड़छी मीन्स खाना पकाना आना चाहिए। खाना पकाना क्यों आना चाहिए? तो उसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है वो सब पता चलना चाहिए। वो टेस्ट का पता ही नहीं चलता है 6 प्रकार के टेस्ट का, तो फायदा क्या हुआ? वो तो जानवर भी खाते हैं, वो टेस्ट कौन सा है वो चेक करते हैं? नहीं करते वो चेक। वैसे यहाँ 6 प्रकार के टेस्ट हमें पता चलता है। पहले खाना पकाना आता है तो पता चले क्या क्या डालते हैं हम, क्या किसका क्या टेस्ट आता है। तो कभी कोई हमें पॉइजन दे दे तो पता चलेगा भी, टेस्ट में थोड़ा भी रखेंगे तो पता चले तो टेस्ट कुछ अजीब सा है, नहीं खाना है अभी मुझे। और लास्ट है छठा, बर्ची मीन्स खुद का सेल्फ डिफेंस, खुद का रक्षण करना आना चाहिए, फाइटिंग करने के लिए नहीं। तो ऐसा कोई संयोग आ गया तो खुद का रक्षण करना आना चाहिए। ये 6 प्रकार की जो आर्ट्स है, कला है, वो जिसको आज जिसने सीख लिया वो लाइफ में कभी फेल होंगे नहीं। ठीक है, अभी हमें ये चीज ख्याल में रख के हमें ये सब चीजें ये वैकेशन में सीख लेनी है, जितनी यथासंभव है उतनी। बराबर है?
ओके, तो ये क्या बोला हमको भूल गया, किसको याद है? ओके, फिर दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा ने अभी कहा कि हमें स्विमिंग आना चाहिए, खाना पकाना आना चाहिए, फिर हमें खाना इसलिए पकाना चाहिए क्योंकि हमें अंदर जो भी चीज डाली हो वो हमें पता चलना चाहिए, हमें अलर्टनेस भी आनी चाहिए क्योंकि कभी चोरी हो जाएगी तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। वो सब 6 आ गया। हाँ, मोनिका जी ये सब 6 आ गया। नहीं, कौन सा नहीं आया? हाँ, हमें सामने वाले की अंदर की बात ऐसी बात करनी चाहिए कि वो सामने वाला जो भी है वो कह दे, और हमें राइटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, और हमारे लिए सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, रक्षण होना चाहिए। ओके, हमारा राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि किसी के ट्रैप में फंस नहीं जाए। हाँ राइटिंग ऐसा है कि कोई फंसा हुआ है तो हम ऐसा लिखे कि जिसकी वजह से वो छूट जाए। हाँ तो उसको राइटिंग की कला बोलते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग। खुद ट्रैप में फंसेंगे नहीं, और कोई फंसा हुआ है तो उसको ट्रैप में से बाहर निकाल सकते तो ये 6 बताया मनीष दादा ने, तो आपको क्या कमी है मोनिका दीदी? मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती है, और सामने वाले की अंदर की बात निकालनी नहीं आती है, और खुद की अलर्टनेस नहीं रहती है, और कुकिंग में भी नहीं है, 6 डिश फूड नहीं आती है, और सेल्फ डिफेंस भी नहीं है। इन 6 में कुछ नहीं। वो कराटे नहीं सीखते। खुशी दीदी आपको क्या वीकनेस है इसमें? हाँ, मुझे भी स्विमिंग नहीं आती है, सामने वाले की बात क्या है वो पता नहीं चलती, हैंड राइटिंग भी मुझे नहीं आती इतनी अच्छी। प्रिया दीदी। मुझको सेल्फ डिफेंस नहीं आता है और खाना बनाने में भी नहीं आता है। साक्षीबा। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती और मुझे खाना पकाना भी इतना सारा नहीं आता, भी मैं सीख रही हूँ। हीर दीदी। दो अच्छा, तीन सप्ताह आती दादा है। मुझे स्विमिंग थोड़ी थोड़ी कम आती है और खाना बनाना अभी मैं सीख रही हूँ। मेरा अलर्टनेस कई बार कम हो जाता है क्योंकि किसी चीज में मैं मशगूल होती हूँ तो पता नहीं चलता, और बात आप तो बहुत मस्ती करती है इसलिए अलर्टनेस चला जाता है ना। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा ओके देव। सच्चिदानंद, मुझे सेल्फ डिफेंस में कराटे थोड़ा थोड़ा आता है, स्विमिंग मुझे नहीं आती और खाना बनाना भी मुझे थोड़ा आता है। और आपने वो शिविर में क्या सीखा? शिविर में ये सीखा। एक दो दिन आइटम बोलो। हाँ, एक तो शिविर में ये सीखा कि कभी भी किसी दूसरे की भूल निकालनी नहीं चाहिए। और आज मीनेश दादा है ना, तो मीनेश दादा ने ऐसा कहा था कि अगर आप बाहर के देह को है ना आप दर्शन करते हो तो 10 रुपए मिलते हैं, और अंदर के भगवान को दर्शन करते हो तो 100 रुपए मिलते हैं। तो हमको मतलब दोनों को दर्शन करना है, ऐसा अंदर के भगवान को खास दर्शन करना है। मिनेश दादा उसने सही बोला। हाँ, बच्चे पक्का 110 रुपया कमाने का। 10 रुपया अकेला भी नहीं, 100 रुपया अकेला भी नहीं, दोनों कमाई कर। देव हाँ मालूम पड़ा। हाँ। और ये मिनेश दादा आपने बताया, ये सामने वाले के क्या दिल में है वो निकालने का, वो कैसे कर सकते हैं? पेट में क्या बातें हैं, क्या छिपा के रखा है, वो उनके अंदर से बाहर निकालना है। वो कैसे कर सकते हैं भाई? बच्चे लोग मालूम है आपको? क्रॉस क्रॉस करके बात निकालते हैं ना, अलग अलग तरीके से बात करके उसके दिमाग में से पेट में जो बात है वो बाहर निकलना सीखे तो बहुत बढ़िया आर्ट है। आप ये अपनी मोनिका दीदी में मगज में क्या चलता है वो निकालो आप। आप तो मुझे फेल कर रहे हो। आप रास्ता बताए तो हमको
एक्सपेरिमेंट करना मांगता है ना। मुझे भी स्विमिंग नहीं आती है, तो मुझे डूबना आता है, इसे मैं बोलता हूँ मुझे पकड़ना मत, नहीं तो मैं तो डूबूंगा, आपको भी डुबा दूंगा। ये कैसा है कि अलग अलग तरीके से बात करके सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है वो निकालना चाहिए। अभी मान लो कि मोनिका जी आपको खाना पकाना अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है कि ये क्या सीखने का, तो क्यों ऐसा लगता है वो ढूंढना चाहिए ना। हाँ, ढूंढना चाहिए। कि भाई भीतर ऐसा रहता है कि भाई ये फिर मम्मी मुझे लगा देगी किचन में, मेरा सारा टाइम पढ़ाई की जगह किचन में चला जाएगा, सत्संग रह जाएगा, ये सब भीतर क्या चलता है वो पता चलना चाहिए ना। कौन से ये सीखने के पीछे कौन से कारण है, या जो भी हम कर रहे थे उसके पीछे क्या कारण है। हाँ हमारी गलती होती है, हाँ बाहर जाहिर करते हैं कि हाँ, छिपा छिपा के रखते हैं दूसरों से। क्या कहा? हमारी गलती कुछ भी होती है तो हम दूसरों से छिपा के रखते हैं कि खुली कर देते हैं। देती है, अभी खुली करती हूँ पूरा। यहाँ बात समझने की क्या है कि दादा भगवान बताना क्या चाहते हैं कि आप आपकी गलती खुली कर देंगे तो आपका मन समझ जाएगा कि यहाँ अभी हमारी कोई बात गुप्त रहती नहीं है, हाँ तो सबको बोल देते हैं "ले, अभी यहाँ रहने जैसा नहीं है, घर खाली करो"। बात ख्याल में आई? हाँ यहाँ जो भीतर की बात निकालने की बात है वो एंगल अलग है। हाँ कि सामने वाला आपसे कुछ छिपा रहा है, पूरी तरह से बात नहीं कर रहा है, तो उसके भीतर क्या चल रहा है, वो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो पता चलना चाहिए ना। हाँ, करना चाहिए। वो हमें फंसाने की बात कर रहा है, फंसाने का अपने अंदर भीतर से सोच रहा है कि सही में हमारा फ्रेंड है, वो पता फिर कि वो है, पता चलना चाहिए ना दुश्मन है। हाँ, चलना तो चाहिए। सामने वाले के भीतर क्या है आप निकाल सकते हैं, तो आपको पता चलेगा भाई इसके साथ फ्रेंडशिप रखे है कि नहीं रखे है। हाँ कि मेरे मार्क्स कम आए, मेरी का डाइवर्जन हो, पढ़ाई में से डाइवर्जन हो जाए, इसके लिए सारा बिजनेस कर रही है, सारी बातें कर रहे हैं, क्या है वो भी पता चले तो आप उसमें से आपका डाइवर्जन होने नहीं देंगे। हाँ इसलिए सामने वाले के भीतर क्या चलते हैं वो हाँ अभी आ जाएगा। अभी आप सबको पता चल गया कैसे निकालना। हाँ ओके, तो ये ट्राई करने का। ओके, और दूसरा एक, आज नवनीत जी आपको पद तैयार है? हाँ ओके, तो उसके पहले कल का एक होमवर्क दूसरा था कि आप शिविर में, और देव है क्या? नहीं देव, तो हाँ हो। आप तो पुत्र ने बताया था कि हम सब लोग टॉप है, TOP। तो किसको हाँ मालूम पड़ा कि टॉप क्यों है? श्रेया दीदी? क्योंकि हमको लगता है कि हमने वो किया है और हमने वो चलाया है, पर कुदरती चलाता है। ओके, दूसरा कोई? देव? नहीं। नहीं। मोनिका दीदी? तो ये जरा मैंने दादा ये जरा समझाओ कि आपने शिविर को बच्चों में क्या बोला था कि टॉप क्या है, कि अपन लोग टॉप क्यों है? दादा भगवान ने क्या बताया कि वे हम मानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा हूँ ऐसा करता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आप कुछ भी स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं? नहीं। आप इंडिपेंडेंट है कुछ भी करने के लिए? नहीं। जैसे वो टॉप होता है, जाते बुमरडा बोलते हैं उसको, तो उसको जितनी दूरी लपेटी है हमने और फिर फेंकते हैं तो उस हिसाब से वो घूमता है। कम लपेटी है तो कम कम समय तक घूमेगा,
वैसे यहाँ दादागण क्या बताएगा कि मनुष्य है वो भी क्या है कि टीओपीएस टॉप्स है। टमाटर का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे भी याद नहीं है क्या है। लट्टू 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 लट्टू, राइट मोनिका? हाँ लट्टू ही कहते हैं हम। लड्डू की लट्टू, लट्टू। लड्डू के लट्टू। लट्टू। टू। तो यहाँ पता चलना चाहिए कि लट्टू कैसा होता है भाई, जैसे उसको डोरी लपेटी है उस हिसाब से वो घूमता है। लगेगा कि अभी गिर जाएगा फिर वापस खड़ा हो जाता है। तो वैसे यहाँ भी दादागण क्या समझाना चाहते हैं कि भाई हम ये सारे मनुष्य है, सारे जीव है, अकेले मनुष्य सारे जीव, ठीक है। उनके हाथ में कोई सत्ता है कुछ भी करने की स्वतंत्र रूप से? ठीक है नहीं, उनके हाथ में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो पिछले जन्मों में जो बीज बोए कर्म के, उसके आधार पर आज फल मिलता है। जब फल मिल रहा है तब कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है कुछ भी करने के लिए। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि भी हमने किस प्रकार के कर्म के बीज बोए और कौन से कर्म का कब फल मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, वो हमें मालूम नहीं है। इसलिए व्यवहार में हमें सारे पॉजिटिव प्रयत्न हमारी ओर से करना चाहिए। बात ख्याल में आती है? हाँ। समझ में आती है? तो चलो हमें ख्याल में नहीं कि हमने कैसे बीज बोए, कौन से बीज का फल मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कुछ भी मालूम है? नहीं। मान लो कि एग्जाम आ गई और कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो क्या करने का? ये सब्जेक्ट बहुत, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसी माला फिराने की नहीं। किस करनी चाहिए? नहीं। तो ये तो इजी है, इजी है, मैं सीख लूंगी, प्रैक्टिस कर लूंगी, टीचर को पूछूंगी, फ्रेंड को पूछ के भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, अब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। तो कितनी भी कठिन परिस्थिति में से हम बाहर आराम से निकल सकते हैं। लेकिन बोले हम लट्टू है तो फिर भी हमें पता नहीं है कि किस प्रकार की डोरी लपेटी हुई है, क्या है वो हमें मालूम नहीं, किस प्रकार के कर्म के बीच वो मालूम नहीं है। इसलिए हमें सारे प्रयत्न पॉजिटिव रह के करना चाहिए, जहां तक परिणाम नहीं आए वहां तक। बात ख्याल में आई? हाँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम रहेगा नहीं। यार दादा भगवान ने क्या बताया कि वो पहले गांव में वो पपेट शो करते थे, मालूम है? हाँ। पपेट शो करते थे तो डोरी, रस्सी, डोरी लपेटी होती है उंगली पे और ढिंगली को सबको ऐसे उंगली से हिला हिला के शो दिखाते थे। 32 पुतली का खेल, ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं। जो भी होगा, आपको ख्याल में, आपने भी देखा होगा ना? नहीं देखा? शो देखा होगा ना कि नहीं देखा? देखा है। तो पपेट, पपेट ऊपर से जैसे उंगली हिलाता है वैसे पपेट हिलते हैं ना। हाँ। वैसे याद हम सब भी कैसे है, सारे जीव कैसे है, तो पपेट की तरह है। तो डोरी, उसकी जो डोरी है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो डोरी सारी कुदरत के हाथ में है। तो कुदरत के हाथ में भी क्या था, कुदरत भी स्वतंत्र नहीं है करने के लिए। ठीक है, हमने जिस प्रकार के बीज बोए उस प्रकार से वो उसको फल देने के लिए संजोग मिला देती है। बात ख्याल में आती है? पर में आता है सबको बच्चों लोग? तो जरा सोचना ही है। तो अभी मैंने सोचा मैं अब एक मिनट ना। मेरे साथ अभी हम पद सुनेंगे न्यू दीदी हाँ, जरूर।
જય સચ્ચિદાનંદ. હું તારીમાં બેસી ગયો છું, અંદર દાદા બોલે છે. હું દાદાનું મહાત્માને, દાદા મારે માથે છે. પહેલો મારો મંગળિયો થે, દાદાજીને સેને છે. મહિલા દાદા નિકાલ કરવા ભાવાને સમજાવે છે. હું તારી માય બેસી ગયો છું, અંદર દાદા બોલે છે. અવ્વલ બવ્વલ ગુંજ કસાયો, મંગલિયાને બાળે છે. તેનો એક જોનારો તું છે, દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટા માહે છે. સવલી સમજણ ફીટ કરી લે, ભવડો છૂટવા માટે છે. હું તારી માય બેસી ગયો છું, અંદર દાદા બોલે છે. હું દાદાનો મહાત્માને, દાદા મારે માથે છે. જય સच्चिदानंद. जय सच्चिदान, बहुत अच्छा पद है। ये आपने मम्मी ने क्या मासी ने बोला गाने का? मासी ने पसंद किया। मासी ने? हाँ हाँ, क्यों मासी ने बताया आपको बोलने का ये पद गाने का? हाँ, क्यों मासी बोला? ने कहा, मासी को ये पद बहुत पसंद है। किसमें क्या है मालूम है आपको? हाँ, मुझे इसमें इतना मालूम है कि मैं दादा के महात्मा हूँ और दादा मेरे अंदर है। ओह वेरी गुड। तो मेरे जरा थोड़ा बातें करो नवनिधि के साथ, ये तो उसको मालूम है दादा अंदर है। दादा केवल आपके अंदर है कि सभी जीव मात्रा के अंदर है? सबके अंदर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी जीव मात्रा के अंदर वही दादा भगवान है, तो हम सब एक एक अलग अलग है? सब एक है। एक ऐसी समझ पक्की हो जाएगी तब ये संसार में कोई संजोग आपको बाधा रूप, अंतराय रूप नहीं रहेगा, क्या कठिन नहीं रहेगा। बराबर है? हाँ क्या आपको ख्याल में आता है कि भाई हर एक जीव मात्रा के भीतर वही दादा वगैरह जो एम पटेल के भीतर प्रकट हुए थे, हाँ खुद मैं ही। ऐसा जब ख्याल में आएगा कि मेरे भीतर भी वही दादा वगैरह, सभी के भीतर वही दादा वगैरह, तो मैं खुद ही हूँ ना सभी के अंदर, तो फिर हाँ। मुझे किसके साथ भेद रहेगा, किसके साथ टकराव होगा? एक बार वापस बोलिए, मुझे समझ नहीं आया। किसके साथ? आपको ख्याल में कि सबके अंदर मैं ही हूँ, ऐसा रहेगा तो टकराव के झगड़ा किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं। तो किसी के साथ भेद रहेगा? नहीं। तो मैं ही हूँ, जिसके साथ भेद पड़ता था पहले उधर भी मैं ही हूँ, जिसके साथ अच्छा बनता उसके भीतर भी मैं ही हूँ, तो कोई अलग है ही नहीं व्यक्ति, उधर कोई अलग एंटिटी है नहीं, तो फिर हमें भेद रहना नहीं चाहिए, अंतर रहना नहीं चाहिए ना आपस में। हाँ ये बात समझ में आ गई? हाँ क्या होगा कि कोई किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा संसार में, एडजस्टमेंट लेना नहीं पड़ेगा, एडजस्ट हो जाएंगे। बात ख्याल में आई? हाँ फिर दूसरी तरह से बात समझ कि हूँ दादा नो महात्मा ने, दादा मारे माथे से, मैं दादा का महात्मा हूँ। महात्मा हूँ मीन्स महात्मा की दशा बहुत ऊपर की है। ये शब्द जितना आसान सुनने में लगता है उससे बहुत ऊपर की दशा है महात्माओं की। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि दादा भगवान के पास से जिसको दृष्टि मिली है, ज्ञान मिला है, मैं कौन हूँ उसका भान हो गया, वो सभी महात्मा कहलाते हैं। तो महात्मा की स्थिति कैसी है? तो कि वे मुझे दादा भगवान की आज्ञा में रहकर सभी फाइलों का संभव से निपटारा करके मुझे छूटना है, मुझे आगे बढ़ना है, मोक्ष में जाना है। ऐसा सभी को रहता है ना। हाँ
आपको भी छूटने की इच्छा होती है कि नहीं होती है कि छूट हाँ। गए? हाँ। तो भी महात्मा को हम देखते हैं, किसी भी महात्मा को ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूँ? नहीं। कि पापा मम्मी पीछे लग जाते हैं, चलो सत्संग ज्वाइन करो, सत्संग ज्वाइन करो, ऐसा लगता है कभी? नहीं। आपके पापा मम्मी पीछे सच। नहीं पड़ते? तो फिर रजनी दादा पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा लगता होगा ना? तो नहीं। बहुत बहुत काम दे देते हैं, ये होमवर्क करो, वो होमवर्क करो, नहीं। बड़ी लोग इससे बोल भी नहीं सकते। नहीं। सत्संग बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा, चलो रजनी दादा आपको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम मासी को पूछेगा कि क्या ये नवने ने घर पे अभी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, आपको संभालना पड़ेगा कि सबका अभिप्राय चेंज नहीं होना चाहिए अभी किसी का आपके लिए। टफ वर्क है, टफ वर्क है। टफ टफ तो व्यवहार से लगता है, लेकिन सही मायने में क्या होता है, एकदम आसान है। याद है, बच्चे लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। ये सब हमारे गुरु है। है? नवनीत जी, आप तो हमारे गुरु है। नहीं, आप हमारे गुरु हैं। मोनिका दीदी, खुशी दीदी, श्रेया दीदी, आप सब आपका गुरु है। वो तो सब हाँ बोल, सब आप हाँ सब बोलते हैं। आप सब मैंने तो लघुत्तम वाले इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो दादा भगवान की बात सुनिए, समझिए कि दादा भगवान किसी के गुरु नहीं बने थे, इसलिए आप गुरु नहीं बनते हैं। ये हीर दीदी तो बहुत बहुत मेरी बड़ी गुरु है। नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ। देखो रजनी दादा, बात समझो हाँ, कि बच्चे कितने पक्के हैं। बहुत पक्के। आप गुरु बनाने का प्रयत्न करते, फिर भी वो गुरु बनने की तैयारी नहीं उनको, उनकी बोझा सर पे उठाना नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोले ज्ञान की समझ नहीं है, फिर भी इतना जी रहा कि भाई मुझे गुरु नहीं बना, वो कितनी बड़ी बात है। हम्म, तो व्यवहार में क्या होता है कि चलो भाई बन जाओ गुरु, कोई बना रहा तो अच्छा ना। तो कोई चढ़ जा बेटा सूली पे, ऐसा सूली पे चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं। तो बात अच्छी है। देखिए ये गुरु क्या होते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि आप भी जागृत रहो। हम्म, इसलिए आप सब गुरु है अपना। इसलिए उनको गुरु बता रहे हैं कि बहुत सारी बातें हमें सिखाते हैं। जो हमें नई मेरी नई बातें सिखाते हैं, वो सब हमारे गुरु हैं। आपका ब्रेक होता है मेरे दादा, वॉइस। अच्छा, ओके बच्चे लोग, तो ये कंटिन्यू करेगा। और आपने वेकेशन का वीडियो देखा था निमेश दादा का? हाँ, प्लीज वो एक्स्ट्रा होमवर्क कल देखना, ओके? और नोट्स लिखने का, ओके? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय विनेश दादा। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद रजनी दादा। दादा। जय सच्चिदानंद। ओके, मीनाजान जी, एक क्वेश्चन आया, पर उसके पहले तो कश्यप भाई एक मिनट। हाँ, अभी ये चंद्रकांत भाई की पुण्यतिथि गई ने, तो सब एक्सपीरियंस ये मिनेश आनंद जी ने કહ્યું કે બધા આપતા સાથે એમને બહુ એક્સપિરિયન્સ છે અને ઘણું એમને શીખવ્યું છે. તો થોડું તમારું એક્સપિરિયન્સ ચંદ્રકાંત ભાઈ સાથે, ભવિ તીર્થંકર સાથે થોડું વાતો કરો. ચંદ્રકાંત ભાઈની સિસ્ટમ કેવી હતી? તો કે ભાઈ દાદા ભગવાનની જેમ હસતા રમતા જ્ઞાન પીરસી જ દેતા હતા. 1978 માં
77 કે 78 મને યાદ નથી 77 કે 78 ના 78 ની ગુરુ પૂર્ણિમા ત્યાં ભાદરણમાં હતી. હું તો ભાદરણ ક્યારેક ગયો નહીં. નવસારી થી વડોદરા આવ્યો સીધો ચંદ્રકાંતભાઈ ના ઘરે કુંજ સોસાયટીમાં ગયો ભાઈ કઈ રીતે જાઉં શું છે પૂછી લઉં ચાલો એમને. એટલે ગયો એટલે પેલા ચા પાણી કરાયા બધી વાતો કરી કહ્યું કે આ રીતે જવાનું એટલે આપણે તો કામ પતી ગયું એવું લાગે ને આપણને. એટલે હું ચાલો ત્યાં હું જવું એમ. જય સચ્ચિદાનંદ કે ના હવે એવી રીતે ના જવાય કે આ નાસ્તા પાણી કર્યા ને હવે વસૂલ કરવા પડે કે. એટલે પછી સત્સંગની વાત કરી બધી કે 5-10 મિનિટ અમે વાત કરી કે હવે જવું હોય તો જા કે. એટલે એ વખતે એમણે કહ્યું કે ભાઈ જગતના સર્વજ્ઞાનીઓ પ્રત્યે સંપૂર્ણ આરાધક ભાવ, સર્વ અજ્ઞાનીઓ પ્રત્યે સંપૂર્ણ અવિરાધક ભાવ એ રહેવો ઘટે કે. કેટલી માર્મિક ટકોર હતી કે સર્વ જ્ઞાનીઓ પ્રત્યે સંપૂર્ણ આરાધક ભાવ. દાદા ભગવાનના બધા મહાત્મા છે જ્ઞાની કહેવાય કે ના કહેવાય? કે એક મહાત્મા જ્ઞાની છે કે એમનો સંપૂર્ણ આરાધક ભાવ એટલે અંદર આપણને કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર એમના માટે ઉભો ના થાય તો એ આરાધક ભાવ કહેવાય. સર્વ અજ્ઞાનીઓ પ્રત્યે સંપૂર્ણ અવિરાધક ભાવ કે આ અંદર રહ્યા કરે વર્ત્યા કરે તો આપણું કામ નીકળી જાય. હવે એ ખબર કઈ વાત મને એટલી સમજાઈ નથી કે મને તો કઈ પેલી વાત સમજવામાં એક તો રસે નતો. મને તો દાદા ભગવાન જોડે પહોંચવામાં રસ હતો તે વખતે. દેહ વિલયના 3-4 કે 5 દિવસ પહેલા જ અમને હોસ્પિટલમાં મળવા ગયેલો. ત્યારે એમણે મને કહ્યું કે કોઈ નોકરી કરજે કારણ કે દરેક આતો પૂરું શું થાય કે દાદાની જોડે આપણે લાગી જઈએ. એટલે એમણે ખાસ ટકોર કરેલી કે ભાઈ નોકરી કરજે. કે ત્યાં નોકરીના બધા સંજોગો એટલે ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારે ઘડતર થાય ને જાત જાતના લોકો મળે એ જાત જાતના લોકો જોડે કેવી રીતે ડીલિંગ કરવું વ્યવહાર કેવી રીતે કરવો તો કે આપણને શીખવાડી જાય ને. કે ભાઈ એ આપણને એક્સપોઝર મળ્યું જ ના હોય એ આપણે જે સંપર્કમાં બધાને આવ્યા જ ના તો કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે જ ચાલીએ ને ત્યાં એડજસ્ટમેન્ટ લઈએ નહીં ને. એટલે આ વાત મારે ખાસ થયેલી એમની ચંદ્રકાંતભાઈ જોડે. હું જ એકવાર ચંદ્રકાંતભાઈ ને ઘરે આવતા બાહુ કાકા ત્યાંથી વડોદરા સત્સંગ પત્યા પછી એ દિવસે ગાડીમાં ભરતાનજી નતા બેઠા એમને કઈ કામ હશે એટલે ગાડીમાં હું બેઠો હતો. ઉતર્યો નીરુબેન ટેપ લઈને ઉતર્યા. એ વખતે અમારે બોયકોટ ચાલતો હતો નીરુબેન નો. બોયકોટ ચાલતો એટલે વાત કરવાનો વ્યવહાર તો હતો નહીં એટલે ટેપ મંગાવ્યો નહીં કે લાવો મને આપી દો. જેવા નીરુબેન ઉતર્યા ને હું પાછો ઉતર્યો દાદાએ કોઈ ટેપ લઈ લે. દાદા કે એટલે આપણે બીજું વિચારવાનું હોય ને. ટેપ લીધું અંદર મૂક્યું દાદા બૂટ કાઢ્યા મોજા કાઢ્યા પછી દાદા ફાયરિંગ આપ્યું. શું ધંધો માંડ્યો છે આ બધો? એટલે પેલું પોપટ નીચે આપડે તો કહેવાનું કે દાદા આવું આવું થયું આમ થયું એટલે બોયકોટ કરેલો હતો એમને. તો પછી દાદાએ કહ્યું કે ભાઈ અમે તને આજ્ઞા કરીએ છીએ કે તારે એમના માટે પૂજ્ય ભાવ રાખવાનો.
એટલે દાદા ભગવાન જોડે વ્યવહાર કેવો તમારો આપતો પુત્રોનો? તો કે જે અંદર ઊભું થાય ને તરત કહી જ દેવાનું, ચટ પકડીને પટ બે કરી જ દેવાના ત્યાં આગળ. ત્યાં ક્યાંય એવું ના થાય કે દાદા આવું કહેવાય કે ના કહેવાય, પૂછાય કે ના પૂછાય, ક્યારે વિચારે ના આવે. જેવું દાદાએ કહ્યું કે આ પૂજ્યભાવ રાખો ને તરત જ કહ્યું દાદા કે દાદા આવો બધો વ્યવહાર કરતો એ પૂજ્યભાવ ક્યાંથી રહે? એટલે દાદાએ શું કહ્યું કે પૂજ્ય ભાવ ના રહે તો એનો વાંધો નહીં, ભાવ તિરસ્કાર ના થવો જોઈએ. કે અભાવ તિરસ્કાર ના થાય તો એ પૂજ્ય ભાવ રાખ્યા બરાબર જ છે. કે દાદા કહ્યું તમે આજ્ઞા કરો તો કે વિધિ કરાવો, શક્તિ આપો તમે. એ જે સંજોગ બાજુ સૌથી મોટો ફાયદો શું થયો કે ત્યાર પછી ક્યારેક નિરૂબેન ના થયો પણ બીજા બધા માટે અભાવ તિરસ્કાર બંધ થઈ ગયો. ત્યારે ચંદ્રકાંતભાઈ હતા કારમાં? ચંદ્રકાંતભાઈ જાતે જ ચલાવતા હતા ગાડી. ઓહ, અમને ઘરે જ આ પ્રસંગે બનેલો. ને દાદા ભગવાનના કહેવાથી અમે કેસેટો ઉતારતા આપતો પુત્રો. પછી દાદા જોયું કે આ બીજા બધાની પકડ છે એટલે દાદા વડોદરાના આપતો પુત્રોને કહ્યું કે તમે છોડી દો. કે દાદાએ કહ્યું છોડી દો એટલે પછી કોઈ આપતો પુત્ર વિચારે ના કે દાદા તમે પકડાયું તો તમે જ લખવાનું કહ્યું, તમે કેમ ના પાડો છો? વાત સમજે? આપણે તો ઊભું થાય કે દાદા તમે કહું તો તમે લખવાનું ચાલુ કર્યું તો ભાઈ તમે કોને બીજા બધાને કે ભાઈ તમારા કેસેટ આપી ઉતારવા માટે નિરૂબેન ને કહો, વિચાર આવે કે ના આવે? પણ ત્યાં આજે આપતો પોતાની સમર્પણતા હતી કે અનાદર એમને ક્યારે અંદર પેલું ઊભું જ ના થાય કે દાદા તમે કેમ આવું કહો છો? તમે તો ચાલુ કરો તો તમે કેમ બંધ કરવાનું કહો છો? તે ક્યારે એવો વિચાર જ ઉભો ના થાય. દાદા કોઈ સાથે બધા છોડી દીધું, કોઈને અંદર ઊભું જ નથી થયું. એટલે અહીંયા મૂળ વસ્તુ શું છે કે ત્યાં આગળ પેલું તારણ કરતા દાસ શીખવાડતા કે ત્યાં પેલું સમજાય કે જે છોડી દે અને પકડનારા કરતા વધારે કમાણી થાય. આ બાબતમાં કોઈ ચંદ્રકાંતભાઈ સાથે વાત થયેલી કે નહીં? આ બધા પ્રસંગ ચંદ્રકાંતભાઈ અરજીમાં જ થયેલા, પણ દાદા બોલતા હતા ચંદ્રકાંતભાઈ એક અક્ષર ના બોલતા. ના, પછી પાછળથી કઈ ચર્ચા કરી? પાછળથી. પણ એક વસ્તુ હતી કે ચંદ્રકાંતભાઈ પાછા પૂછે ભાઈ તારણ શું કાઢ્યું એમ, કોઈ કોઈ વાત નીકળે ત્યાં સીધું વાત સમજાઈ ગઈ એવું નહીં તો તારણ શું કાઢ્યું એવું પૂછે ભાઈ. એટલે ત્યાં પાકું કરાવતા. ચંદ્રકાંતભાઈ નો પ્રભાવ એવો હતો ને કે ચૂચા કરી ના શકે. કોઈ મહાત્મા આગો પાછો થાય નહીં ત્યાં એમની જોડે. એટલે જયારે એમનો દેહ વિલય થયો ત્યારે દાદા ભગવાને કહ્યું કે હવે આપણો અક્રમ વિજ્ઞાનનો એક થાંભલો પડી ગયો, સ્તંભ પડી ગયો. દીપકાનજી, જય સચ્ચિદાનંદ. ક્વેશ્ચન છે મીનાશાંતજીને? યસ, તમે ચંદ્રકાંત દાદા જોડે આટલું તમને ઇન્ટરેક્શન તો થયું છે, તો આ સિવાય ખાસ કરીને આપતો પુત્ર તરીકે પછી તમારી જોડે કઈ વાત થયેલી તો પછી યાદ આવતું હતું? કારણ કે એ બહુ આપતો પુત્ર જોડે એમને બહુ સમય એટલે એ બરાબર પકડતા હતા અને પૂછતા હતા અને એમના તરફથી બહુ સરસ માર્ગદર્શન પણ મળતું હતું. એટલા માટે પેલું શું મારે વડોદરા એટલું રહેવાનું થતું નહીં. એક તો ભૂલતો હતો એટલે મારે અપડાઉન થતી હોય નવસારી થી વડોદરા આવ્યો ત્યારે.
અચ્છા એક વસ્તુ હતી કે જ્યારે જ્યારે પણ ચંદ્રકાંત ત્યાં ગયા કઈ ને કઈક નવી વાત કરવા કે રહે નહીં કેવી તો તમને કામ લાગે એવી બરાબર ખાલી કહેવા ખાતર કેવું નહીં કઈને છોડી દેવું નહીં પણ પૂછે બરાબર છે વાત સમજાય રાઈટ તો બીજા આપતો બધા જોડે વાત કરેલી હોય ને તમારી જોડે વાત થયેલી હોય તો એ તો સૌથી વધારે વાત તો દિગંતભાઈ જોડે થયેલી દિગંતભાઈ તો ડાયરીમાં લખવું પડશે હજી પછી સૌથી વધારે પરિચય દિગંતભાઈ ને પછી ભરતાનજી ને મહેશાનજી ને બધા ખરા પણ પછી જોબ ના લીધે પાછા ઘરે ઇન્ટરેક્શન એટલું હોય નહીં બરાબર એટલે આપણે દિગંતભાઈ ને એક સ્કેડ્યુલ કરવું પડશે રાજીવ ત્યાં ફરીથી you have to give him a date કાલે એમને કહીએ એટલે give him some time તમને અમને એક પ્રસંગ કહું કે 77 માં દાદા સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 6મી 7મી સપ્ટેમ્બર ની આજુબાજુ હશે 2 બસ લઈને વડોદરાથી મહેસાણા અંબાજી તારંગા એ બધે જવાના હતા એટલે દાદા એમને કહેવડાવ્યું કે ભાઈ અમે 2 બસ લઈને આવવાના છીએ તમારે ત્યાં ચા પાણી કઈ પછી આગળ જઈશું એમ મેસેજ આવ્યો એમને ગજવામાં એક પૈસો હતો નહીં વાત સમજાય ગજવામાં એક પૈસો કેટલું ટેન્શન થઈ જાય આપણને 2 બસ એટલે 120 ઓલમોસ્ટ 120 મહાત્માઓ આવે રાઈટ એ ચા પાણી નાસ્તો કરવાનો અને ખર્ચા તો થાય જ ને એમના પેટનું પાણી હલ્યું નતું એમની નોર્મલ રૂટીનમાં પેલું માર્કેટમાં જતા હોય તો માર્કેટમાં જતા હતા એક ભાઈ સામેથી મળવા આવ્યા ચંદ્રકાંત ભાઈ મારા તમને પૈસા આપવાના હાલ શું તમે મને ભેગા થઈ ગયા કુદરતી સંજોગ જુઓ જે ખર્ચો હતો એ ખર્ચો આખો એમાંથી નીકળી ગયો બાકી નહીં તો બીજા તો કેટલા ડિસ્ટર્બ થઈ જાય ના તમે આવવાનું કહો છો મારે ત્યાં કઈ સગવડ થાય છે નહીં યાર તો મને માફ કરજો એવું કહી દે આપડે તો ઇમોશનલ થઈને ચંદ્રકાંતભાઈ બહુ પાકા હતા કે એમને ખબર હતી કે દાદાએ કહ્યું છે એટલે સંજોગો ભેગા કોને કરવાના છે વ્યવસ્થિત શક્તિ દાદાની ડિઝાઇન પ્રમાણે ચાલશે કે નહીં ચાલે જ્ઞાની પુરુષની ડિઝાઇન પ્રમાણે ચાલે કે ના ચાલે 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 કે ભાઈ મારે ક્યાં શંકા કરવાની જરૂર છે કે એ જે એમનો આખો જો વિશ્વાસ હતો શ્રદ્ધા હતી આખી દાદા પરની કે ત્યાં પર દેખાય કે એમના વાહન તરતા આપણા નહીં તને નરસિંહ મહેતાને ઊંડી નથી ચલાવી કે અહીંયા આપણે ચમત્કારની દ્રષ્ટિએ વાત નથી કરતા પણ કે ત્યાં કુદરતી તમને સંજોગ એ પ્રકારના ભેગા થઈ જ જાય એટલે ત્યાં આગળ દા જે કહેવા માંગતા એ પ્રમાણે સંજોગ ભેગો થયા કે રહે નહીં ત્યાં હવે તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવો તો થોડું યાદ રાખજો તો નોટ લખીને આવજો કારણ કે બરાબર દીપકાનજી ઓકે રાઈટ કારણ કે આ લોકોને બહુ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે ઓકે
અને દિવ્યકાંતને આપજો નેક્સ્ટ વીકમાં કઈ ટાઈમ આપી દેજો ફ્રાઈડે સેટરડે. हाँ डेफिनेटली एडजस्टमेंट. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ઓકે, આપણે હવે ક્વેશ્ચન લઈએ. કશ્યપભાઈ. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. दीपक आनंद जी, पद से पंच परिवर्तन रूपी संसार CD 60. હું પૂછું જી? સેકન્ડ પેરાગ્રાફમાં છે, હું ચંદુને મેં બધું કર્યું, ભ્રાંતિ જમતા કરતા ઘટકો વિભાવી રસથી જોડાયા, આત્મા અનાત્મા ભ્રમિત અપદ જો. અમારે થોડો આ શબ્દ તું અર્થ સમજાવો. અપદ, અપદના શું અર્થ છે? પદ અને અપદ, અને જો ના શું અર્થ છે? જો જોવાનું ના અર્થ છે. हमने स्क्रीन शेयर करो दीपकांत जी ना. तो अपद એટલે હું કશ્યપજી છું એ અપદ કહેવાય. અપદ એટલે પદ અને અપદ ના શું? એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ આપણું સ્વપદ કહેવાય. અચ્છા, વિનસુ કશ્યપજી છું એ અપદ કહેવાય. અચ્છા, પર આપણા સ્વપદ નથી, એ અપદ કહેવાય. એટલે અપદ એ મરણ પદ છે એવું કહ્યું ને. હા, તો કે હું મિનસ છું એટલે ટેમ્પરરી થયો એટલે ભાઈ મારે મરવું પડે. અચ્છા. ભ્રમિત અપદ, આત્મા અનાત્મા ભ્રમિત અપદ. તો આત્મા અનાત્મા ભ્રમિત અપદ એટલે કે જે પેલું ભ્રમિત થયા એના આધારે પેલી અપદની દશામાં ઘૂસી ગયા ને. આત્મા અનાત્મા એટલે અહીંયા શું કહ્યું કે હું ચંદુને મેં બધું કર્યું, હું મિનસ આ બધું મેં કર્યું, હું કશ્યપજીને આ બધું મેં કર્યું. તો કે એ શું કે ભ્રાંતિ છે, વાસ્તવિકતા નથી. કે એ ભ્રાંતિનું લીકેજ છે. એના આધારે શું થયું કે ત્યાં કરતા પદ પેલું ચાલુ રહ્યું. કે વિભાવી રસ થી જોડાય. એટલે વિભાવી રસ કયો તો કે અહંકાર નો. એટલે ત્યાં હું આત્મા છું કે મિને શું છે તે ત્યાં એ ભ્રમિત દશા હતી. સ્વપદ ખુલ્લું થયેલું નતું. આત્મા ત્યાં સુધી ભ્રમિત દશા, ત્યાં સુધી એ ભ્રમિત દશા હતી. ત્યાં સુધી એ અપદ હતું. એટલે અપદ હતું એટલે ત્યાં આગળ ભટક કરવું પડે સંસારમાં. આત્માના ભ્રમિત દશા એટલે ક્લેરિટી નથી, એના આધારે ભ્રમિત હતા કે હું આત્મા છું કે અનાત્મા છું એ ક્લેરિટી નથી. એટલે ત્યાં સંસારમાં ભ્રમિત થઈ ગયા હતા, ખોઈ ગયા હતા. કેમ તો કે ત્યાં આપણી સ્થિરતા ક્યાં હતી? અપદમાં. જે ટેમ્પરરી પદ હતું એમાં આપણી સ્થિરતા થઈ ગયેલી હતી. પોતે પરમાનન્ટ થઈને સ્થિરતા ક્યાં કરી હતી? કે અપદમાં, ટેમ્પરરીમાં. અને આ ભ્રાંતિ જમતા કરતા ઘટકો કેવો ઘટકો છે? ઘટક એટલે એના પેલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ કહેવાય. કેવા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે ભ્રાંતિ? ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એટલે કરતા ઘટકો. એટલે શું થાય કે આ કરતા પદની જે માન્યતા ઉભી થઈ એ કઈ રીતે ઉભી થઈ? તો કે ભાઈ 6 તત્વોની આ સહિયારી હતી. દરેકના રોલ ડિફાઇન કરેલા, દરેકના રોલ નક્કી કરેલા હતા. તો ત્યાં જે પેલું સંજોગો દબાણ આવ્યું એ દબાણના આધારે જે સ્વાભાવિક નથી એ વિભાવિક દશા ઉભી થઈ ગઈ. કઈ રીતે? કે હું જ મિનસ છું. એટલે ત્યાં અહંકાર ઉભો થઈ ગયો. વિભાવી રસના શું અર્થ અહીંયા છે? વિભાવિક રસ એટલે ત્યાં જે અહંકારનો જે રસ છે એની વાત કરે છે. રસ એટલે ઇન્ટરેસ્ટમાં અર્થ? હા, ઇન્ટરેસ્ટની વાત નથી. ઇન્ટરેસ્ટની વાત નથી. અને
ઓકે, આ સમજી ગયો. અને બીજા આગળ પછીના પેરાગ્રાફમાં છે વૈજ્ઞાનિક સહયોગ બળે વિખરાય સંઘ પ્રયોગ. આ સંઘ પ્રયોગના શું અર્થ છે? એટલે આ જે પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે ક્યાં થઈ રહ્યો છે કે આ મનોવચન કાળના ભાગમાં જ થઈ રહ્યો છે ને. હાજી. મનોવચન કાળ કેવા છે કે સંઘી સ્વભાવના છે. હા. તો સંઘી સ્વભાવના છતાં પણ કેવો છે કે અત્યારે જે બહાર દેખાય છે કે સંયોગ ભેગો થયો, હાજી. ખરેખર તે વિખરાઈ રહ્યો છે, ખાલી થઈ રહ્યો, જઈ રહ્યો છે. ભેગો તો પૂર્વ અવતારોમાં થયેલો હતો, હા, બીજ નાખ્યા ત્યારે. હા. અત્યારે તો ફળ આપીને જઈ રહ્યો છે સંજોગ, ખાલી થઈ રહ્યો છે. જઈ રહ્યો છે. એટલે ત્યાં પેલો પ્રયોગ જે પહેલા ચાલુ કર્યો હતો તે અત્યારે એ પ્રયોગ પરિણામ સ્વરૂપે ત્યાં પરિણામ આપીને પૂરો થાય. તો આ મન વચન કાયા બધું સંઘમાં આવ્યા તો આના પ્રયોગ વિશે વાત કરે છે. અરે સંઘી ક્રિયા કયા ભાગમાં? તો કે આ મન વચન કયાના ભાગમાં? અચ્છા, ના આ 5 તત્વોનો સંઘ નથી આમાં. એટલે આ મન વચન કાય છે એ બનેલું શેનું છે? 6 તત્વો સાથે જ છે ને ત્યાં આગળ. હા, હા. આત્મા જુદો છે, બાકી તો બધા જોડે જોડે જ છે ને. એટલે અહીંયા બધા સંજોગો ભેગા થાય ત્યારે પેલો સંઘ થાય છે ને. કોઈ પણ સંયોગ ભેગો ક્યારે થાય કે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ બધું ભેગું થાય ત્યારે થાય. કે અહીંયા આપણને સમજાય કે આ પૂર્વે જે ડિઝાઇન કરેલી હતી એ ડિઝાઇન ના આધારે અત્યારે આ બધું ભેગું થઈ રહ્યું છે પરિણામ. તો આ પ્રયોગના શું અર્થ છે? પ્રયોગ એટલે પ્રેક્ટિકલ. તો કે એની ડિઝાઇન ક્યાં નહીં કહેતી કે આગલા અવતારમાં. પ્રયોગમાં કોઈ કરતા હોય છે? પ્રયોગ એટલે એક્સપેરિમેન્ટ કહેવાય, પ્રેક્ટિકલ કહેવાય, જે કહો તમે. પ્રયોગમાં કોઈ કરતા હોય છે? પહેલા આપણે કરતા બધી માન્યતા સાથે કરતા હતા બધું. અચ્છા. અત્યારે શું થયું? અચ્છા. કે માન્યતા આખી ઉડી ગઈ. અચ્છા, માન્યતા વાળા પ્રયોગ માન્યતાનો જે ભાગ હતો એ આખો ઉડી ગયો. રોંગ બિલીફ આખી ફ્રેક્ચર થઈ ગઈ, ઉડી ગઈ આખી. કે અત્યારે જે બહાર નીકળી રહી છે શું થાય કે ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં નીકળી રહી છે. તો જ્યારે શરૂ થયા ત્યારે માન્યતા વાળા પ્રયોગ શરૂ કર્યો. એટલે જ્યારે બીજ નાખેલું ત્યારે ડિસ્ચાર્જ ભાગ હતો કે ચાર્જ ભાગ હતો? ચાર્જ ભાગ હતો. ત્યાં અહંકાર જાગ્રત હતો, સજીવ હતો. એટલે ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ ના ભેગા નો પ્રયોગ કીધું ને. એટલે જે પેલા પૂર્વે ચાર્જ કરેલું હતું અત્યારે ડિસ્ચાર્જમાં આવી એનું ફળ આપીને એ સંજોગ આખો જઈ રહ્યો છે. એનો પ્રયોગ કર્યો. બીજી રીતે કહીએ તો કે જે પરમાણુ શુદ્ધ હતા, વિશ્વસા હતા, તો કે એમાંથી વિશ્વસાને પ્રયોગશા થયા ને અત્યારે પ્રયોગશા થઈને પાછા ફરી વિશ્વસામાં પરિણમે છે. બરાબર. ઓકે, સમજી ગયો. અને એ રીતે આખું પરિવર્તન થયા કરે છે પરમાણુ. અને છેલ્લું પૂછું, આ સેકન્ડ લાસ્ટ પેરાગ્રાફમાં અંધારાથી અજવાલાની અજીવાત્મા યાત્રા વક્ર લક્ષ 84 ની ચક્રાવા ત્રિપદી ગોચર્યા. આ ગોચર્યાનો શું અર્થ છે? આનો આ લાઈન પણ અર્થ. એટલે હવે અહીંયા કયા સંદર્ભમાં લીધું મને ખ્યાલ નથી આવતો, પણ આજે મને જે સમજાય છે એ પ્રમાણે કહું કે ગોચર્યા એટલે શું થાય કે ભાઈ આ ગાય ભેંસો એ ક્યાં ચરતી હોય? મારા ખેતરમાં જ ચરતી હોય ને. તો કે એવી રીતે આપણા સંસાર રૂપી ખેતરમાં લક્ષ 84 ના ચક્રામાં ફર્યા જ કર્યા ત્રિપદીથી. અચ્છા, જેમ કે ગોચરતી હોય એટલે ત્યાં કરતા બધી માન્યતા સાથે આપણે સાચી ખોટી બધી કમાણી કર્યા કરીએ એવું અહીંયા સમજાવવા માંગે છે. જગા જગા ચર્યા કરે છે
જાતના ચર્યા કરે છે એવી રીતે કીધું ના? એટલે અહીંયા શું થાય કે કર્તા પદની માન્યતા સાથે આખો વ્યવહાર થતો હોય એટલે ત્રિપદી એટલે શું થાય કે ઉત્પાદ વ્યય ને ધ્રુવની વાત છે. ઉત્પાદ વ્યય ને ધ્રુવ એટલે એને ત્રિપદી કહી. नहीं, जगह जगह पर ये मतलब जाते हैं अलग अलग जो है वो उसमें जाते हैं, ये कहने का मतलब ना अलग अलग जाति में जाते हैं वो तो वो लग 84 की बात हुई. गोचर्या क्या होता है? गोचर्या गोचर्या એટલે ગોચરી માટે આપણે જઈએ, આપણે શું કહેવાય ને મને ડિક્શનરીમાં માંથી નથી મળ્યું, આપનું થોડું અર્થ હાલે જે સમજાવ તમને કે જીવાત્માની યાત્રા કેવી રીતે કે અંધારાથી અજવાળાની તરફ. પહેલા અમાસ હતી, અમાસથી પૂનમ તરફની આપણી યાત્રા શરૂ થઈ. દાદા ભગવાન મળ્યા એટલે શું થયું કે પહેલા સ્થિતિ કેવી રીતે કે લગ 84 ના ચક્રામાં ત્રિપદી જેમ ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ ને બધું જે થયા કરતું હતું કે એના આધારે આપણે ફર કર્યું આપણે બધા, સમજાય? હવે અંધારાથી અજવાળા તરફની આપણી યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ એટલે શું થયું કે હવે જે પૂર્વે ભરેલો માલ હતો એ ખાલી થઈ રહ્યો છે અત્યારે. ખાલી થઈ રહેલો માલ જે છે ત્યાં આપણી જાગૃતિ કઈ વર્તે છે કે ભાઈ આ મારો માલ નથી, આ મીનસનો માલ છે, કશ્યપજીનો માલ છે, હું શુદ્ધ આત્મા છું. એટલે પહેલા માલિક થઈને આપણે ફર્યા કરતા હતા, તો માલિક થઈને ફરતા હતા કરતા પદની ભાન સાથે, ત્યાં નવા બીજ નવા હિસાબો ઉભા કરતા હતા. જૂના ખાતા ચૂકતે કરતા નતા, ઉપરથી નવા ખાતા ચાલુ કરતા હતા. એટલે ત્યાં પેલો સંસાર વધતો જતો હતો. હવે શું થયું કે હવે જે પેલો પ્રયોગ ચાલુ થયો એટલે શું થયું કે હવે ત્યાં જે ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં જે કઈ સંજોગ આવતા હોય ત્યાં પેલું છૂટું રહ્યા કરે કે ભાઈ આ સંજોગ કોણ મીનસનો છે, મારો નો હોય, હું શુદ્ધ આત્મા છું. એટલે ત્યાં પક્ષ આખો છૂટી ગયો. અબ્બાના ગોચર્યાના શું અર્થ છે? દીપકાંતજી તમારે કઈ કહું છે ગોચર્યા માટે? બરોબર. એમાંથી નીકળી જવાય. ગો એટલે એને શું કહેવાય, લગ 84 ફેરામાં ત્રિપદીની સમજણથી આપણે બહાર નીકળી જઈએ છીએ. એટલે વાસ્તવિકતા આપણને સમજાઈ જાય છે. જીવન વિજ્ઞાન જેમ એમ કીધું છે ને કે તીર્થંકર પરમાત્માના સમૂહ શરણમાં પ્રભુ 3 શબ્દ બોલે છે, ઉપનેવા, વિજ્ઞેવા, ધ્રુવેવા. પણ એમનું જે અનુભવ સિદ્ધ વચન છે, આ અનુભવ સાથેનું આ વચન છે, આટલું સાંભળતા જ કેટલાય લોકો એમની પાસે સમર્પણ થઈને દીક્ષા લઈ લે છે, ત્યાં ને ત્યાં જ તત્ક્ષણ. એટલે ત્રિપદીની સમજણ બહુ મહત્વ છે કે જે આપણને લગ 84 ફેરામાંથી બહાર કાઢી આપે છે. એની ભટકામણમાંથી બહાર કાઢ્યા આપણને. હા, એ ચરવા એટલે કે ભટકામણમાંથી બહાર કાઢે છે. ભટકામણમાંથી ત્રિપદી જે છે ને મેન, એ તો ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ, એમાં આખું વિતરાગનું વિજ્ઞાન આવી ગયું જે વ્યવહારની સમજણ આપે છે.
વ્યવહારની સમજણ આપે છે. ગોચર્યા એટલે ભટકામણ અવસ્થાનો જન્મ થાય છે, અવસ્થાનો વિનાશ થાય છે અને તત્વ તેનું તે જ રહે છે. અચ્છા જાત બીજા જાતિમાં ભટકનનું ગોચર્ય કીધું ના? એટલે એ ચરવાનું બંધ થાય છે, ત્રિપદી થી ગોચરવું બંધ થાય છે. બંધ થાય છે, બરોબર. હું છે ને પેલું મિનિંગ શોધવા ગયો, બીજું બધું આવી ગયું તમે. એટલે ગોચર્યા એ પ્રમાણે નહીં મને પાછું exact. નહીં. એક મિનિટ. Because you're searching something? Yeah. એક જ મિનિટ. તો શોધી રાખો પછી વાત કરીએ. Yeah, right. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન? અમીબેન? જય સચ્ચિદાનંદ મિનિશાનંદજી, દીપકાનંદજી, રજની અંકલ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. મિનિશાનંદજી, આ 14મી આપતાવાણીમાં દાદાજીએ એક ટોપિક છે, ફાઇલમાં શું શું આવે, તો વાંચું? પેજ નંબર ને બોલો એટલે દીપકાનંદજી. હા, કાઢું છું, વાંચો તમે. હા, પેજ નંબર બોલો. આપણા લોકો જે બોલે છે ને કે આ ફાઇલ નંબર 1 એટલે પછી બાકી શું રહ્યું, ત્યારે કહે શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ. ફાઇલ નંબર 1 બાદ કરે તે ફાઇલ શેને કહીએ છીએ? બધી જ વસ્તુઓ શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સિવાયની બધી જ વસ્તુઓને આપણે ફાઇલ કહીએ છીએ. ફાઇલ કહેતાની સાથે જ પોતે તે આત્મારૂપ થઈ ગયો, પણ એ બોલવા માત્રથી કઈ વળે નહીં. એ તો ગણનારો અહંકાર ખસી જાય તો દાડો વળે. સંભળાયું મિનિશાનંદજી? વાક્ય ફરી રિપીટ કરો. લાસ્ટનું વાક્ય બોલું? પણ એ બોલવા માત્રથી કઈ વળે નહીં. એ તો ગણનારો અહંકાર ખસી જાય તો દાડો વળે. તમારો ક્વેશ્ચન શું છે? આમાં ક્વેશ્ચન આખું પેરેગ્રાફ સમજાવો કે આપણે આ દાદાએ કીધું છે કે ફાઇલ નંબર 1 શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ સિવાય બધું જ ફાઇલ, અને આ ગણનારો અહંકાર ખસી જાય તે દાડો વળે. એટલે એ કહેવા શું માંગે છે? શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ એવું શુદ્ધાત્મા જે થયું, હા, આત્મા કેવો છે કે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ છે. એના સિવાય એટલે આત્મા સિવાયના બધા સંજોગો છે એ ફાઇલ સ્વરૂપે છે. હા, બરાબર. એટલે
ફાઇલ એટલે શું? એક આત્મા સિવાયના બધા સંજોગ છે ફાઇલ સ્વરૂપ થઈ ગયા. ફાઇલ કહેવાય તો પોતે શેમાં આવ્યો, કયા પદમાં આવ્યા? હા, આપણે આત્મારૂપ થઈ ગયા. થઈ ગયા તો બાકી રહ્યું શું ત્યાં આગળ? તો પછી દાદાએ કેમ કીધું કે ગણનારો અહંકાર પણ ખસી જવો જોઈએ? એટલે એ ગણનારો અહંકાર ખસી જાય તો દાડો વરે, એટલે એવું એ કેમ કહ્યું એવું? કે અહીંયા ફાઇલ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું બોલવાથી એ વરે નહીં, દાડો વરે નહીં. અહીંયા સમજણ પાકી થાય, એ સમજમાં પરિણામ પામે ત્યારે પેલો ગણનારો અહંકાર રહ્યો નહીં પછી. તો ત્યારે આપણી શું પરિણતિ અનુભવાય આપણને કે આપણું પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં જ હોય. ફાઇલ નંબર એક સ્વરૂપ થઈ ના જાય ત્યાં. સમજાય? રિલેટિવ રિયલ નું એક્ઝેક્ટ ડિમાર્કેશન ત્યાં રહ્યા જ કરે. ડિમાર્કેશન કરવું ના પડે. બરાબર. એટલે ત્યાં એ હાજર રહે કે ભાઈ હું શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપે હું શુદ્ધાત્મા છું. આ સંયોગ માત્ર છે. મિનસના અંતસ્કરણ છે કે એની અંદર જે કંઈ પણ ચાલ્યું અથવા અને જે બધા સંજોગો ભેગા થાય છે મિનસને, એ શું થાય કે ફાઇલ સ્વરૂપે છે. સંજોગ માત્ર ફાઇલ સ્વરૂપે છે. એટલે ફાઇલ કહ્યું એટલે એની સાથે પોતે ત્યાં છૂટો પડે કે પાડવો પડે? પડી જ જાય ત્યાં. સમજાય? તો કે હવે આ અંદર સમજણમાં રહ્યા કરતું હોય તો ત્યાં કોઈ પણ જાતની ગણતરી કરવી પડે ખરી? નહીં. શું થયું શું ના થયું, કેટલું રહ્યું કેટલું ના રહ્યું, કશું જોવું પડે ખરું ત્યાં પછી? હા, એ તો બરાબર છે. ત્યાં પછી ડિસ્ચાર્જ અહંકાર નો રોલ કેટલો રહ્યો ત્યાં? હા, કરેક્ટ ખ્યાલ આવી ગયો. અહંકાર એટલે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ની વાત છે આમ. કરેક્ટ. ત્યાં ડિસ્ચાર્જ અહંકાર નો રોલ લિમિટેડ થઈ ગયો ત્યાં. એ પોતે એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ને ટેકો આપતો નથી. કેમ તો શુદ્ધાત્મા જે અંદર રહે છે તો ત્યાં મિનસ થઈ નથી જતા પાછા, અમીબેન થઈ નથી જતા પાછા. ત્યાં મિનસના કે અમીબેનના ભાગમાં જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે ત્યાં એનો પક્ષ ના લેવાય. એ પક્ષ ક્યારે ના લેવાય તો કે ગણનારો અહંકાર ખસી ગયો હોય ત્યારે. બરાબર. ત્યાં ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પોતા ઉભું થયું. શું કહે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પોતા પર ઉભું થયું. ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પોતા પર ના થયું, એ અહંકાર ખસી ગયો. એટલે આટલું જ સમજવું છે. ખ્યાલ આવ્યો. એટલે આ મિનિશાનજી કેવું થાય છે કે આ સત્સંગમાં આ ઘણી વાર રિપીટ થાય છે, પણ ફરી સાંભળવું કે ફરી એને હજી સમજવું એવું કેમ પડે છે? એમાં શું કચાશ છે? સમજ 100% ના થઈ હોય ત્યાં સુધી વારે ઘડીએ સમજવું પડે ને. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું ને કે આ સત્સંગના પરિચયમાં રહી ના વિજ્ઞાનને સમજ કરજો એમ. કેમ કહ્યું કે અનાદિથી આપણે અજ્ઞાનનું વિશ્લેષણ કર્યું. અજ્ઞાનને જે આપણે શીખ કરેલું છે, ગાગા કરેલું. બરાબર. બીજી જગ્યાએ અજ્ઞાનને 100% સાચું માનેલું હતું. હવે ભાન થયું કે અજ્ઞાન હતું, અજ્ઞાનનો પક્ષ લીધેલો તે ખોટો પક્ષ હતો. અત્યારે પગ છૂટી ગયો એનો. અત્યારે નવો પક્ષ છૂટી ગયો. આટલો પક્ષ છે. બરાબર. એટલે હું જયારે આ વાંચતી હતી ને ત્યારે મેં કીધું કે આ તો પહેલા પણ ઘણી વાર સત્સંગમાં આવી છે વાત, પણ આજે પાછી કેમ ઈચ્છા થઈ કે હજી આ અહંકાર ખસી જાય છે કે હજી આપણે આ સંભાવે નિકળમાં આપણી કઈક બુદ્ધિ વચ્ચે આવે છે. એટલે મેં કહ્યું હજી પાછું પૂછી લે. પણ જેમ આપે સમજાયું ને તો અંદર કેવું ક્લિક થયું કે હા રાઈટ, આ તો સમજાય છે.
તો એવું કેમ? એટલે અહીંયા શું છે કે દાદા વગરની હાજરીમાં અમારે આવું જ થતું. હા એ દાદા કહેતા હતા લાગે કે બહુ એક્ઝેક્ટ વાત છે, હા આપણે સમજી ગયા. બહાર નીકળ્યા પછી તમારે પૂછો, મને એક અક્ષર યાદ ના હોય. ખ્યાલ આવે છે? મિનિશાનંદજી, આપણે જેને ફાઇલ કહીએ છે, એક બાજુ ફાઇલ કહીએ છે, તે દાદા કે તે આત્મારૂપ થઈ ગયો, પણ એની પાછળ ફાઇલ કીધા પછી પણ આ બધી બાબતો પ્રત્યે એટલે ફાઇલો પ્રત્યે મારું મને એવું થતું નથી. એટલે ત્યાં દાદા વગર ફાઇલ એટલે એ ખસી જાય તો કદાચ દાડો વડે, એવું ખરું? એટલે દાદા વગર શું ફાઇલ એટલે શું લખવું? ફાઇલ એટલે લખવું કહું. આપણે આમ મને આવું કીધું, મારી જોડે આવું કર્યું, એક બાજુ ફાઇલ કહીએ છે એટલે એમ કે તમે ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન થઈ ગયા, આત્મરૂપ થઈ ગયા, અને પછી પણ મને આવું તો ના કહેવું જોઈએ ને, મારી જોડે આવું તો ના કરવું જોઈએ ને, તો એ ગણનારો અહંકાર ખસવો જોઈએ, એની જાગૃતિ ખેલવી, એવું ખરું? આ બંને વસ્તુ સાથે રહેતી હોય એટલે આનો શું થયો કે વિરોધાભાસ એટલે સમજણ પાકી થયેલી નથી ત્યાં. હા, એટલે એ વિસ્તાર બાકી છે, સમજણ, કારણ કે આ તો વાક્ય દાદાનું છે ને. હા, બરાબર છે. એટલે દાદા કેવું ને કે આ સમજ શેના માટે કહો કે સમજ 100% થઈ, એનું પ્રમાણ શું કે તમારા ચારિત્રમાં આવવાની શરૂઆત થઈ જાય ત્યાંથી. બરાબર. કે અત્યારે ચારિત્રમાં આવે જ ખરું કે ના, ચારિત્રમાં આવતું નથી હજુ. બરાબર. કેમ નથી આવતું કે હજુ સમજ 100% થઈ નથી. આપણે 100% સિન્સિયરિટી છે સમજવા માટે, એની ના નથી પાડતો. એક વાતને સમજી જ લેવું છે પૂરેપૂરું. ક્યાંક ને ક્યાંક વચ્ચે કચાશ આવી જાય છે. જે ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં પોતા પણ ઊભું થઈ જાય છે, ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં ફાઇલ નંબર 1 નો પક્ષ લેવાઈ જાય છે, ઊંડું રક્ષણ થઈ જાય છે, કે એવી રીતે જાત જાતની અલગ અલગ પ્રકારે એ ફાઇલને ફાઇલ તરીકે આપણે જાણતા નથી. તો ફાઇલને ફાઇલ તરીકે જાણીએ તો ફાઇલને ફાઇલ તરીકે ક્યાં જાણે કે હું પોતે મારી સીટમાં બેઠો હોઉં ત્યારે. સિદ્ધાર્થભાઈ સીટ પર બેઠો તો ફાઇલને ફાઇલ તરીકે જાણી શકું. દાદા ભગવાનની દશા કેવી હતી કે અમને એ ને આત્મા બંને ધારા નિરંતર છૂટી છૂટી વર્ત્યા કરતી હતી. અમને છૂટું પાડવું નતું પડતું, અમને ક્યારે આજ્ઞા વાપરવી નથી પડતી. બરાબર. તો આજ્ઞા ગોઠવવી પડે, આજ્ઞા વાપરવી પડે, બધું જ ગોઠવણી કરવી પડે. હા, વર્તાય. આમાં નીચે પેરેગ્રાફ દીપકાંત, આ નીચેનું લો ને, જોવાય અને જણાયમાં, એમાં મિનિશાનજી એવું જ છે કે આમાં વર્તાવાનું અને જણાવવાનું ડિફરન્સ આપ્યું છે, થોડું સમજાવવાનું. જો એટલે દાદા શું કહે છે કે જણાય એટલે જ્ઞાનમાં વર્તે કહેવાય. હા, એટલે ત્યાં સમજણમાં 100% આવી ગયું એટલે ત્યાં જાણવાનું બાકી છે, એટલે જણાયું કહેવાય. એટલે જણાય એટલે જ્ઞાનમાં વર્તે, ત્યાં ચારિત્રમાં આવી જાય. જોવા એટલે જ્ઞાન શું છે એ દર્શનમાં વર્તે. આખો ફોડ પાડ્યો આગળ. જોવા એટલે જ્ઞાન શું છે એ દર્શનમાં વર્તે. આવું છે એવું આપણા દર્શનમાં આવ્યું. બરાબર. એ સમજણ 100% થઈ એટલે દર્શન 100% થયું એટલે ત્યાં પેલું જ્ઞાનમાં પરિણામ પામે. એટલે દાદા એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવો. દાખલો દાદા ભગવાને કહ્યું કે આ જગત નિર્દોષ છે, એ અમે અમારા જ્ઞાનમાં જોઈને કહીએ છીએ.
એટલે દાદાના જગતમાં કોઈ જીવનો દોષ દેખાય ખરો? કરતા સ્વરૂપે દેખાય ખરો? શું કહો છો? પાછું બોલો ને. દાદા ભગવાને કહ્યું કે અમે અમારા જ્ઞાનમાં જોઈને કે આ જગતમાં કોઈ જીવ દોષી છે નહીં. હા બરાબર? હા એમના જ્ઞાનમાં જોઈ ને એ આપણને કહે છે અમને જ્ઞાન વર્તી રહ્યું છે કે આ જગતમાં કોઈ જીવ દોષી છે નહીં. બરાબર. હા હવે એની સામે આપણને શું થાય છે હા કે આપણને જો દોષ દેખાય છે. હા દેખાય છે. હા એટલે દોષ દેખાય એટલે શું થાય? દોષ દેખાય છે કેમ? તો કે જોવાની ક્રિયા આપણી થઈ રહી છે. હા હા ત્યાં ખબર પડે છે કે આ મીનસ જો ભૂલ દેખાય છે. હા કરેક્ટ. ભૂલ દેખાય છે કયા આધારે? કરતા સ્વરૂપે દેખાય છે કયા આધારે? કે ત્યાં 100% દર્શન શુદ્ધ થયેલું નથી. કરેક્ટ. એટલે બીજી રીતે કે ત્યાં સમજણ 100% પાકી થયેલી નથી. હા એટલે જે કચાશ છે એના આધારે પેલું ત્યાં આગળ એની હમેવાની ભૂલ દેખાય કરતા સ્વરૂપે દેખાય. હા કે નહીં તો શું થાય તો કે ત્યાં આગળ સમજણ 100% થઈ ગઈ એટલે પેલું ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ થઈ ગયું. હા સમજણ 100% થઈ જાય તો. ત્યાં કશું પોલાણ હોય નહીં, ભૂલો ના હોય, સોલિડ જ હોય. હા એટલે કે જ્ઞાનમાં અમને વર્તેલું છે કે આ જ્ઞાન એમને વર્તી રહેલું છે. પણ છતાંય શું કે છે કે વર્તેલું છે પણ આમ કહી ના શકાય, વાણી ના હોય. હા કે હવે અહીંયા પાછી બીજી વાત કરે છે. હા કે શું કહે કે અધૂરો ગળો હોય તો છલકાવવું પડે ને. બરાબર. કે એ અપેક્ષા એ હજુ એટલી કચાશ કહેવાય ને. હા વાત સમજાય છે? એટલે આગળ કહ્યું કે વર્ણન ના થઈ શકે કે દાસ એ જયારે વર્તે ત્યારે તેને એને નિરાલંબ કહેવાય, નિરાલંબ દશા. એ મારા ચારિત્રમાં આવ્યું એટલે શું થયું કે ત્યાં આગળ હું પોતે મારી સીટ ઉપર હોઉં, મીનસ એ સીટ ઉપર કે બે માંથી એકબીજાનો આધાર ત્યારે છૂટાય ને. બીજી રીતે કે ત્યાં જે પાછલા કર્મો જે પરિણામ આપવા આવે છે સામે કર્મોની નિર્જરા થાય છે. જેટલી નિર્જરા થાય એટલી પછી નિરાલંબ દશા ખુલ્લી થતી જાય. કરેક્ટ. એટલે આપણે અહીંયા હમણાં જોવાના પુરુષાર્થમાં એટલે સમજવાના પુરુષાર્થમાં તો એટલે દર્શનમાં આપણા જેમ જેમ આગળ વધશું તો પછી એ વર્તાશે, જ્યારે એનું વર્તવાનું સ્ટેજ આવશે પછી જોવા જાણવાનું એ સ્વભાવ પડી જશે. જોવાય તો અત્યારે પણ રહ્યું છે. હા પણ જણાવ્યું 100% ક્યારે કહેવાય? હા એ જ્ઞાનમાં વર્તે ત્યારે. એટલે ત્યાં એ સમજણ 100% પરિણામ પામી હોય ત્યારે પેલું જ્ઞાનમાં આવે, એટલે ચારિત્રમાં આવે. હા સમજણ ત્યારે જણાય. બરાબર. દાદા ભગવાને કહ્યું કે અમે અમારા જ્ઞાનમાં જોઈને કહીએ છીએ આ જગત નિર્દોષ છે, છતાં આપણને નિર્દોષ દેખાય છે. હજુ બીજા ભૂલો દેખાય કે ના દેખાય? દેખાય. કે ત્યાં દાદાએ કહ્યા છતાં આપણને પૂરી શ્રદ્ધા છે એમના વાક્યો પર. એટલે દાદાએ કહેલું કે અમારા જે જ્ઞાન વાક્યો છે તમારે ત્યાં આગળ ટેસ્ટિંગમાં લેવાના છે, ટેસ્ટિંગમાં મૂકવાના. એ ટેસ્ટિંગમાં મૂકીને પછી આપણે તારણ કરવાનું ખરેખર સાચું છે કે ખોટું છે કે શું છે શું નહીં. બરાબર. એટલે ત્યાં પેલી સમજ પાકી થઈ ગઈ, સમજ 100% થઈ ગઈ એટલે પછી સમજવાનું બાકી રહ્યું નહીં ત્યાં. બાકી ના રહ્યું તો ત્યાં બધું ચારિત્રમાં આવે પછી ત્યાં ભૂલ ના થાય. ઓકે આગળ જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે હમણાં જોવાનું બધું બહુ બાકી છે. જોવાનું
જોવાનું પતશે ને એટલે પછી બધા જવાબ આવશે બધા શાંત. હું તો જોવાનું ચાલુ થયું છે. હા હજી તો મને આમ કે છે ને મને તેમ કે છે, મને આમ થાય છે, મને તેમ થાય છે, એ બધાના ઉકેલ લાવવાના. એ દીપકભાઈ તમે હસો નહીં. જય સચ્ચિદાન. બોલો દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાન. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આહાર સંબંધીની જાગૃતિની વાત કરીને થોડા દિવસથી પ્રયોગ કરું છું, પણ આ શું નાખ્યું શાકમાં, આમાં શું નાખ્યું એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ નથી આવતો આપણે. અને આહાર સંબંધીની જાગૃતિ જો રહી તો બીજી જાગૃતિ સારી રહે આપણને, બરાબર ને? બીજી જાગૃતિ સારી રહે. પણ આમાં જોયું કે આપણે ફાઇલ ને પૂછીએ તો ફાઇલ કે ભાઈ તમારું શું કામ છે, શું નાખ્યું, એટલે એમાં બહુ કન્ફ્યુઝન થાય કે આમાં શું નાખ્યું હશે, શું નાખ્યું હશે. આપણું એમાં થોડુંક કેવી રીતે આપણે એ કરવાનું. જો કેવું છે કે જમવામાં શું નાખ્યું છે કે એ એક્ઝેક્ટ ખબર ક્યારે પડે? આપણે જમીએ એકદમ જાગૃતિથી જમીએ તો ખબર. ત્યાં ઉપયોગ હોય, ઉપયોગ હોય તો ખબર પડે ને. ઉપયોગ હોય તો ખબર પડે. આપણો ઉપયોગ કેટલો ગોઠવેલો હોય. ના એ તો બરાબર. હા બેઠા એ તારે શું જમી રહ્યા એની પર ઉપયોગ હોય કે ખાલી જમવા? ના એ તો બીજું બધું ચીજ તો બધું હોય આમ તેમ. ઉપયોગ પૂર્વક તમે જમતા હો તો કેટલું જમાય તમારાથી? ઉપયોગ પૂર્વક જમતા હોય તો અમુક એટલે ઉણોદરી થાય ઉપયોગ પૂર્વક જમે તો. ઉણોદરી જ થાય, સમજાય? ત્યાં તો દીપકભાઈ થઈને ના જમતા હો. આ દીપકભાઈ જમે છે ને હું એનો જોનારો શુદ્ધાત્મા જીવ રહ્યા કરું. એટલે અહીંયા જે આહાર જાગૃતિ વાત છે ને આપણે અત્યારે સમજી રાખવાની છે. હા બરાબર. જતા આવશે ધીરે ધીરે. આપણે ક્યાં મોક્ષ જવાની એટલી બધી ઉતાવળ છે? ના ઉતાવળ નથી. આપણે એટલું સમજી લેવાનું કે અહીંયા આપણે ધ્યાનમાં રહેવું છે, લક્ષમાં રહેવું છે. પણ એટલે બીજી જાગૃતિ એટલે સારી રહે ને, હર સમય જાગૃતિ હતી બીજી. બેન ઉણોદરી એટલા માટે કહ્યું ને, ઉણોદરી તપ કેમ કહ્યું? બીજું કશું ના થયું તો કઈ વાંધો નથી, ઉણોદરી થઈ બાકીનું બધું તમને હેલ્પફુલ સમજાવું. બરાબર. દાદા કહ્યું કે ઉણોદરી કરવાની, એટલે આપણે જેટલી થાય ત્યાંની શરૂઆત કરવી. આપણે બરાબર. પછી પેલું 50% સોલિડ, 25% લિક્વિડ, 25% હવા માટે રાખવાની. એવું ગોઠવીને નથી ચાલવાનું. સામાન્ય ભાવે ગોઠવણી કરવાની. સામાન્ય ભાવે ગોઠવણી. અચ્છા, આ પ્રમેય ને પ્રમેતા એ છે શું? એ ખ્યાલ નથી આવતો. પ્રમેય ને પ્રમેતા, પ્રમાતા. મારું તો ગણિત કાચું હતું એટલે પ્રમેય હું શીખેલો જ નહીં બરાબર. આ ઉત્પાદ વય અને ધ્રુવ ની વાત કરીને એમાં ધ્રુવતા છોડતું નથી એમ એક જગ્યાએ વાંચ્યું છે. ધ્રુવતા છોડતું નથી, ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવ. એક વસ્તુ સમજી લો કે ઉત્પાદ વ્યય ને જે ધ્રુવ છે કે આમાં ક્યાંય કશું કરવા પણ છે? આમાં કરવા પણ કશું નથી. આમ કરવા પણ હોય તો પકડવાનું કે છોડવાનું હોય ને. હા બરોબર. કરવા પણ કશું નથી. કરવા પણ છે ને તો છોડવાનું કે પકડવાનું ક્યાં આવ્યું એ મને કહો. ખ્યાલ આવે છે? એ તો ઉત્પન્ન થવું, આ ત્રણ વસ્તુ તો કન્ટિન્યુઅસલી થઈ જાય છે સંસારમાં. ઉત્પન્ન થવું, વ્યય થવું ને ધ્રુવ એટલે મેન્ટેન રહેવું. એમ ધ્રુવ એટલે શું? તો કે ત્યાં આગળ ટેકનિકલ ભાષામાં શું દીપકાંતજી? કાયમ નું રહેવું. કાયમ એટલે વ્યય એટલે નાશ પામવું. એટલે તત્વ સ્વરૂપે કાયમ નું રહેલું છે ને.
પરમાણુની અવસ્થાઓ બદલાયા કરતી હોય તો બરાબર. પરમાણુ સ્વરૂપે તેનું એ જ છે ને. એટલે અહીંયા શું છે કે અહીંયા અત્યારે આપણે છે ને આપણે ઝાડુ કાપવાનું. ના આ તો ખાલી જસ્ટ યાદ આવ્યું એટલે કહ્યું આ તો હમણાં એમને કપિલ કશ્યપે વાત કરી ને એના માટે મેં કીધું કે ઉત્પાદ વેદ દીપકભાઈ અહીંયા આપણે તો એટલું ગણતરીમાં રાખવાનું. હમ હું કઈ વસ્તુ સમજુ કે જેના આધારે હું અત્યારે આગળ વધું. હા સમજો અત્યારે જે જગ્યા આપણે ઉભા રહી ગયા છે ત્યાંથી આગળનું સ્ટેપ કઈ રીતે લેવા એ વાત આપણે. ના તમે કહ્યું તેમ આપણે ઉતાવળ નથી કાંઈ. હા આપણે હુળતવાનું ઉતાવળ આપણે મમ્મા માથે કામ અત્યારે રાખવાનું આપણે. બરાબર કેટલી વાર ટપ ટપ કરે થાપે એ કરે આપણે ક્યાં ગણવાની જરૂર છે. કામ સાથે કામ કરવાનું. આપણે કામથી કામ રાખવું. બરાબર જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. વિનેશાનંદજી આપણો ટાઈમ થયો છે અને પ્રશ્ન પણ નથી. આપણે અહીંયા ક્લોઝ કરીએ છીએ. આહાર સંબંધી મારા ખ્યાલથી આપણે 1 વીક વધારે, કારણ કે વચ્ચે બધો બ્રેક ગયો ને શિબિરમાં ને એમાં, તો ત્રિમંત્ર બોલાવજો. દીપકભાઈ તમે ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આય રિયાણમ નમો આય રિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સૌ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહણમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચન મુક્કારો સવપા વપણાસનો સૌવપા વપણાશનો મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ મંગલાણમ ચ સર્વે સિમ પરમમ હવૈ મંગલમ પરમમ વૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ.